नमस्कार श्रोता बंधु मु प्रतिमा त्रिपाठी सृजन सुरभि को आपण मानकु स्वागत करुछि। आज आम शुणिबा अखिल मोहन पट्टनायकंकर एक क्षुद्र गल्प डिमिरी फूल। भद्र महिला मते प्रथमरु ही संजय बोली धरि नैथिले। मोर सेथिरे प्रतिवाद करिबाकु मध्य साहस नथिला। घटनाटा प्रथमरु कुहे। मु आलाहाबाद विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर छात्र। पूजा छुट्टी रे बुली जाइथिली गवाहाटी। सेटा बोधुए सहरर एक अभिजात संपन्न पड़ा हेबो, कारण प्राय एक प्रकार सुंदर सुंदर घर सबु धाड़ी बांधी रास्ता कड़े ठिया होइछंती। एई नुआ नुआ घर गुड़िक जे आधुनिक रुचि संपन्न एथिरे कौनसी संदेह नहीं, किंतु बेले बेले एमानंकर एक प्रकार गठन प्रणाली दर्शक मनरे एक क्लांति आनी दिए। मने हुए एमाने जेमिति राता राती बजार रे बिक्री हेउथिबा कौनसी प्रासाद शैली बही भितर ओल्हेई आसी एई रास्ता कररे स्थावर हेई जाइछंती। घर कहिले जेउ स्वातंत्र्य कथाटा मनकु आसे ताहा जेपरि एही अतिकाय प्रासाद गुड़िकरे एकांत अभाव। से घरर अधिवासी मानक सहित मोर परिचय नथिबा कथा। तेबे घर कथाटा मोटे मुख्य कथा नुहे। मो मोर मूल कथा को फेरी आसे। मु रहुथाए एई अभिजात पड़ार गोटे होटेल रे। एक आसन्न संध्यारे मो पाद गणी गणी रास्तारे होटेल को फेरुछि। अकस्मात आकाशर उत्तर कोणरू मेघ घोटी आसिला ओ प्रबल बेगरे पवन बहिबाकू आरंभ कला। बड़ बड़ वर्षा टोपा पड़िबाकू आरंभ करिबारु मने हेला आउ अल्प बाट मध्य अग्रसर हेबा संभव नुह। अगत्या रास्ता करर निकटतम घर आड़कू आश्रय नेबा पई प्राय दौड़िबाकू आरंभ कली। साधारण समय होइथिले फाटक खोलिबा आगरू दरवान बा आल्सेसियान कुकुर जनित जेउ स्वाभाविक संकोच बा भय आसीथांता, आसन्न वर्षार बृहत्तर आशंकारे से समस्त कथा मुहूर्तक पई मध्य मन मध्यमକୁ आसिला नाही। फाटक खोली संपूर्ण ओदा होई जिबा पूर्वरु बारंडा उपरକୁ उठी जाई सामान्य अस्वस्थी अनुभव कली। घरर बारंडाटी एक लोभनीय रुचिरे सजा जाइछि। मसृण प्रशस्त मोजाइकर मेजिया उपरे चारिखंड बेतबुणा बास्केट चौकी, कांथरे पालिश करा सागवान काठर नाम फलक, तळकू छोट गोटिए चिठी बाक्स, दक्षिण पटर सिमेंट जाली उपरे घंच राधातमाला लटेई पड़िछि। किछि पोर्सिलेनर कुंडरे छोट छोट केतोटी दुष्प्राप्य काक्टस। बाहरे वर्षार तांडव चलिछि अविराम ओ मझिरे मझिरे बिजुली आकाश को दुई भाग करुछि। किंतु आश्चर्य, एते बड़ घरटारे केही लोक थिला परि मने हेउ नाही। एई परिस्थिति रे रेडियो बा काच बासनर शब्द सुना जिबा संगत नहेले मध्य घरर कबाट झरका बंद करा जिबा पई अंततः तप्तरता देखा जिबा उचित, किंतु किछि हेले शब्द सुनिबा को मिलुनी। उताल पवन रे सदर झरकार झिन पर्दा कना गोड़ हाथ लंबी चित हुई आनंद रे उड़ुछि एवं ता भीतर देई देखि हेउछि जे ड्राइंग रूम रे किछि पत्र पत्रिका मध्य घर भितरे उड़ी बुलुछंती। जे केही लोक केवल शब्द सुनी मने करंता से घर भितरे जेपरि अनेक गुड़िए पारा बाहर को बाहरिबार निष्फल चेष्टारे डेणा पिटुछंती। नाचखानार आड्डारू शुणा जाउथिबा विभिन्न जंत्र संगीतर उच्छृंखल ऐक्यतान परी वर्षा झरी चलिछि। दूर रे लाइट पोस्ट पाखरे स्पष्ट देखि हेउछि केमिति गोटिए गोटिए जलबिंदु तलर पानी उपरे वर्षार उज्ज्वल फलक परी विद्ध होई पर मुहूर्तरे रूपार गुंड परी विच्छुरित होई पड़ुछंती। खूब द्रुत गति रे गोटाए अति दीर्घ कृष्णकाय गाड़ी पोटिक तलकू पशि आसी ब्रेक देला। गाड़ी पोटिक तले निश्चल होई जिबा परे मध्य तार सामनार उज्ज्वल आलोक दुईटा तथापि जळुथिला ओ सेई आलुओ मो उपरे पड़ी मोर समस्त व्यक्तित्व को लांछित करुथिला प्रति मुहूर्तरे। मोर मने हेला मु जेपरि जंगल रे पथभ्रष्ट होइथिबा सेई कटुआळ पुत्र, जी एक निश्चित आश्रयर संधान रे प्रतारित होई दैत्यर गुंफारे आश्रय नेइछि। आलुओ लिभिगला ओ अंधकार मुख व्यादान करी
ସମଗ୍ର ପରିବେଶଟିକୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ଗିଳିଦେଲା। ଗାଡ଼ି ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଉତ୍କଣ୍ଠିତା ନାରୀ କଣ୍ଠ ବେଶ୍ ଜୋରରେ କହି ଉଠିଲା, ଆରେ ତମେ ସଞ୍ଜୟ? ଏବଂ ତାପରେ ଯେଉଁ ନାରୀ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସି ଏକ ମଧୁର ଉଷ୍ଣ ଆକର୍ଷଣରେ ମୋତେ ଘର ଭିତରକୁ ନେଇଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଲୁଅରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖିଲି। ଭଦ୍ର ମହିଳାଙ୍କର ବୟସ ପ୍ରାୟ 40 ପାଖାପାଖି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅତୁଟ ରଖିବାକୁ ଯେ ସେ ଖୁବ୍ ଯତ୍ନବାନ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ। ଆଲୋକରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରକୁ ଚାହିଁ ରହିଛୁ, ଅଥଚ କାହା ମୁହଁରେ କଥା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେ ମୋତେ ସଞ୍ଜୟ ବୋଲି ଭୁଲ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ କଥାଟା ମୁଁ କେମିତି କହିବି? ସେଇ କଥା ହିଁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ମନେ ମନେ। ଏବଂ ଠିକ୍ ଏଇ ସମୟରେ ମୋ କଥାକୁ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ଆରମ୍ଭ କଲେ ଭଦ୍ରମହିଳା, ତମେ ଏତେ ଟିକିଏ ବି ବଦଳି ନାହଁ ସଞ୍ଜୟ। ସେବେ ତୁମକୁ ଯେମିତି ଦେଖିଥିଲି ତମେ ଠିକ୍ ସେମିତି ଅଛ। ତାପରେ ପୂଜାରୀକୁ ଡାକି କଫି ପାଇଁ ବରାଦ ଦିଆଗଲା। ମୁଁ ଠିକ୍ ମନେ ରଖିଛି ନା ତମେ ଚା ଖାଅ ନାହିଁ? ବାପା ମା ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା ସବୁ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ମନେ ରଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତମେ କହିଲ ଦେଖି ସଞ୍ଜୟ, ମୁଁ ଚାରେ କେତେ ଚାମୁଚି ଚିନି ଖାଏ? ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ଭୁଲ ଉତ୍ତର ଦେବା ଅପେକ୍ଷା ନୀରବ ରହିବା ଉଚିତ ମନେ କଲି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଭଦ୍ର ମହିଳାଙ୍କର ଆଖି ଦୁଇଟାକୁ ଏକ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ଉଦାସୀନତା ଗ୍ରାସ କରି ବସିଛି। ସେ କାଉଚ ଉପରେ ସାମାନ୍ୟ ଆଉଜି ପଡ଼ି କହିଲେ, ମୁଁ ଜାଣେ ସଞ୍ଜୟ, ତୁମର ବୟସରେ ଆମମାନଙ୍କ କଥା ମନେ ରଖିବା ଖୁବ୍ ସ୍ୱାଭାବିକ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ମଞ୍ଜୁ କଥା ଦେଖ, ସେ ଏମିତି କ'ଣ ବା ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, ଏଇ 4-5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଥରେ ଆସି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଯିବାକୁ ତାର କ'ଣ ସମୟ ହେଉନାହିଁ? ଏଇ ତମେ ତ ଆସିଲ। ତାର ବାପା ମୋତେ କହୁଥିଲେ ସେ ତା ପାଇଁ ପ୍ଲେନ୍ ଟିକେଟ୍ ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହିଁ ଛୁଟି ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସରିବାକୁ ବସିଲା, ସେ ଆସିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ମୂକ ହୋଇ ବସି ରହିଛି। କେବଳ ଗୋଲକ ଧନ୍ଦା ଜଟିଳରୁ ଜଟିଳତର ହୋଇ ଚାଲିଛି। ବାହାରର ବର୍ଷା ନ କମିଲେ ମୋର ଏ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ଯେ ଅସମ୍ଭବ, ସେ କଥା ମୁଁ ଅନୁମାନ କରିସାରିଲି। ଭଦ୍ରମହିଳା କହି ଚାଲିଛନ୍ତି, ମଞ୍ଜୁ ତ ଜାଣେ ଯେ ସେ ଏଇ ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବରରେ ବିଲାତ ଚାଲିଯିବ। ତାର ବାପା ପ୍ରାୟ ସବୁ ଠିକ୍ କରିସାରିଲେଣି। ତାପରେ ପୁଣି ଯେ କେବେ ଦେଖାହେବ ସେ କଥା କିଏ ଜାଣେ? ପିଲାଦିନେ ପାଖରେ ମଞ୍ଜୁ ଥିଲା, ତମେ ଥିଲ, ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଇ ଏତେଟା ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଭଦ୍ରମହିଳାଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଓ ଦୃଷ୍ଟି କଠିନ ହୋଇ ଉଠିଲା। ମୁଁ ମଞ୍ଜୁର ଟଙ୍କା ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ତାକୁ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସଞ୍ଜୟ ମା ହୋଇ ତା ତ କରାଯାଏ ନା। ବର୍ଷାର ବେଗ ସାମାନ୍ୟ କମିଛି। କୋର୍ନିସରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଟୋପା ଟୋପା ପାଣି ଟପ୍ ଟପ୍ ହୋଇ ତଳକୁ ପଡ଼ିବାର ଶବ୍ଦ ସ୍ପଷ୍ଟ ଶୁଣି ହେଉଛି। ମୁଁ ଘଣ୍ଟାକୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖି ଉଠିବାର ସୂଚନା ଦେଲି ଓ କହିଲି ଯେ ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଥିବାରୁ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଆସିଲା ବେଳେ ଭଦ୍ରମହିଳା ମୋର ଠିକଣା ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଓ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଏଇ ମୋଡ଼ ଉପରେ ଟି ଭ୍ୟୁ ହୋଟେଲରେ 24 ନମ୍ବର ରୁମ୍ରେ ଆସି ଓହ୍ଲେଇଛି। ଭଦ୍ରମହିଳା ବୋଧହୁଏ ଆଉ କ'ଣ କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେତେବେଳକୁ ପାହାଚ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ସାରିଥିଲି। ଭଦ୍ରମହିଳା ପୁଣି ବାଧା ଦେଲେ, ନା ନା, ତମେ ଏଇ ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଚାଲିକରି ଯିବ ନାହିଁ ସଞ୍ଜୟ। ତାଙ୍କର କଣ୍ଠରେ ଆଦେଶର ସ୍ୱର ବ୍ୟଞ୍ଜନା। ଗାଡ଼ିରେ ବସ, ସୋଫର ତୁମକୁ ନେଇ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବ, ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ସେ ତମ ହୋଟେଲଟା ମଧ୍ୟ ଦେଖି ଆସିବ। ଅଗତ୍ୟା ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲି ଏବଂ ଗାଡ଼ିରେ ଯେତେ ସମୟ ବସିଥିଲି ଭଦ୍ରମହିଳା କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପରିବାରର ବିଷୟରେ ମୋର ସମସ୍ତ କୌତୂହଳ ଅତି କଷ୍ଟରେ ଦମନ କରିଥିଲି। ତାର ଦିନ ହୋଟେଲର ବେହେରା ସକାଳୁ ଆସି ଚାର ସରଞ୍ଜାମ ମୋର ଖଟ ଉପରେ ରଖିଦେଇ ଯାଇଛି ଏବଂ ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ଶୁଣିଲି ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ କବାଟରେ ଠକ୍ ଠକ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭିତରକୁ ଆସିପାରେ? ନିଜର ପରିଧେୟ ସାମାନ୍ୟ ସଂଯତ କରି ନେଇ କହିଲି, ଆସନ୍ତୁ। ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲେ ଜଣେ ପ୍ରୌଢ଼ ଭଦ୍ରଲୋକ। ଦେଖିଲେଇ ମନେ ହେବ ଯେପରି କୌଣସି ଦାରୁଣ ଦୁଃଖର ଆଘାତରେ ତାଙ୍କର ବୟସ ଅଯଥା ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ଅନେକ ବର୍ଷ। ଦେହର ଧୋତି ପଞ୍ଜାବୀ ଓ ହାତରେ ବାଡ଼ି ଏକ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଆଭିଜାତ୍ୟର ସୂଚନା ଦିଏ। ଭଦ୍ରଲୋକ ମୋଟା ଲେନ୍ସର ଚଷମାଟାକୁ ଆଖିରୁ କାଢ଼ି ଆଣି ରୁମାଲରେ ଥରେ ଦୁଇଥର ପୋଛି ଦେଇ ପୁଣି ଥରେ ଆଖିରେ ଦେଲେ
ଓ ଚୌକି ଉପରେ ବାଡ଼ିଟିକୁ ଆଉଜେଇ ଦେଇ ଆଉ ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିନେଲେ ମୋତେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚୌକିରେ ବସିବା ଲାଗି ଇଙ୍ଗିତ ଦେଲି। ଚୌକିରେ ବସୁ ବସୁ ଭଦ୍ରଲୋକ କହିଲେ, ମୁଁ ଠିକ୍ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଏକ ମସ୍ତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ତମେ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ବଙ୍ଗଳାରେ ବର୍ଷା ବେଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲ ସେଟା ମୋର ଘର ଓ ସେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ। ଆଜି ସକାଳେ ସେ ମୋତେ ପ୍ରାୟ ଜୋର କରି ପଠାଇଲେ। ସେ ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ତମେ ହେଉଛ ସଞ୍ଜୟ। ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗିବାର ଭଙ୍ଗୀରେ କହିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ନାଁ ଅଶୋକ। ମୁଁ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାର ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ସତରେ ଲଜ୍ଜିତ, କିନ୍ତୁ କେଜାଣି କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସ୍ନେହର ଆତିଶଯ୍ୟରେ ମୁଁ ମୁହଁ ଖୋଲି କହିପାରିଲି ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ସଞ୍ଜୟ ନୁହେଁ। ଭଦ୍ରଲୋକ କହିଲେ, ମୁଁ ମାନୁଛି ସଞ୍ଜୟର ଗଠନ ସହିତ ତମର ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି। ଖୁବ୍ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ଦେଖିଲେ ହୁଏତ ଜାଣିହେବ ତମେ ସଞ୍ଜୟ ନୁହେଁ। ତେବେ ଏଥିରେ ତମର କ୍ଷମା ମାଗିବା ବା ଲଜ୍ଜିତ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଅଶୋକ, ଏଟା ନିୟତିର ଏକ ନିଷ୍ଠୁର ପରିହାସ। ଦିନେ ମୋର ଝିଅ ମଞ୍ଜୁଶ୍ରୀ ସହିତ ସଞ୍ଜୟର ବିବାହ ପ୍ରାୟ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ତ ଆଉ ସମ୍ଭବ ହେଲା ନାହିଁ। ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କର କଣ୍ଠ ବାଷ୍ପରୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଓ ସେ ସ୍ଥିର ଚକ୍ଷୁରେ ଟିପୟର ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିନ୍ଦୁକୁ ଚାହିଁ ବସିଥିଲେ। ମୁଁ ୟା ଭିତରେ କପେ ଚା ତିଆରି କରି ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ଦେଲି। ଠିକ୍ ପୂର୍ବ ପରି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଭାବରେ ଚା କପ୍କୁ ଓଠ ପାଖକୁ ନେଉ ନେଉ ସେ କହିଲେ, ସେ କଥା ତମକୁ କହି ଲାଭ ନାହିଁ। ତେବେ ଅନେକ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କାଲି ରାତିରେ ପ୍ରକୃତରେ ଖୁସି ହେବାର ଦେଖିଲି। ସେ ତମକୁ ଦେଖି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସ୍ୱପ୍ନ ସାର୍ଥକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କର ଭ୍ରମ ଭାଙ୍ଗିଦେବାକୁ ଚାହେଁନା। ଏକ ନିରପରାଧ ଭ୍ରମର ବିନିମୟରେ ଯଦି ସେ ତାଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦରେ କଟାଇ ପାରନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଠାରୁ ଆଉ ଅଧିକ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଏତିକି କହି ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ନୀରବ ହେଲେ। ସେ ଯେପରି ସମସ୍ତ କଥା କେବଳ ମନେ ମନେ ନିଜକୁ ହିଁ କହୁଥିଲେ। ଆଖିରୁ ମୋଟା ଲେନ୍ସର ଚଷମାଟା କାଢ଼ି ନେଇ ରୁମାଲରେ ଆଖି ପୋଛୁ ପୋଛୁ ସେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କଲେ, ତମେ ବୟସରେ ମୋ ପୁଅ ପରି। ତମକୁ ମୁଁ ଅଶୋକ ବୋଲି, ନା ଭୁଲ କହିଲି, ତମକୁ ସଞ୍ଜୟ ବୋଲି ହିଁ ଡାକିବି। କୌଣସି ଅସତର୍କ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଧରା ପଡ଼ିଯାଇ ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମଧୁର ଭ୍ରମ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚାହେଁନା। ଶୁଣ ସଞ୍ଜୟ, ଆଜିଠାରୁ ଏ ପରିବାରରେ ତମର ଏକମାତ୍ର ପରିଚୟ ସଞ୍ଜୟ। ଆଉ ତମ ପାଖରେ ମୋର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଭିକ୍ଷା। ନା, ଭିକ୍ଷା ନୁହେଁ, ଦାବୀ। ତମକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଠିକି। ମୋର ଅର୍ଥର ଅଭାବ କେବେ ନଥିଲା, ଏବେ ବି ନାହିଁ। ତେବେ ଯାହା ଅଭାବ ରହିଯାଇଛି ତାକୁ କେବଳ ତମେ ହିଁ ପୂରଣ କରିପାରିବ। ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱରର କାତରତା ବର୍ଣ୍ଣନାର ଅତୀତ। ତମେ କଥା ଦିଅ ସଞ୍ଜୟ, ତମର ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ତମେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସି ସଞ୍ଜୟର ଅଭିନୟ କରିଯିବ। ମୁଁ ସତରେ ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲି। କହିଲି, ମୁଁ କଥା ଦଉଛି ଆସିବି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି। ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କ ଛାତି ଉପରୁ ମସ୍ତ ଓଜନଦାର ପଥର ଓହ୍ଲାଇଗଲା ଯେମିତି। ହଁ, ମୁଁ ଶୁଣିଲି ତମେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ଲେନରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଛ। ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ମଞ୍ଜୁଶ୍ରୀ ପାଇଁ କିଛି ଜିନିଷ ପଠାଇଦେବେ। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ତମକୁ ଦେଖା କରିବୁ। ଆଉ ତମର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଚାଲିଲି। ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ବାଟ ବଳେଇ ଦେଇ ମୁଁ ମୋର ରୁମକୁ ଫେରିଲି। ଏୟାରପୋର୍ଟ ଲାଉଞ୍ଜରେ ଇତସ୍ତତ ହୋଇ ମନେ ମନେ ଏଇ ରହସ୍ୟମୟ ଦମ୍ପତିକୁ ଖୋଜୁଥିଲି। ହଠାତ୍ ଦେଖିଲି ଭଦ୍ରଲୋକ ମୋ କାନ୍ଧ ଉପରେ ମୃଦୁ ଚାପ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ହ୍ୟାଲୋ ସଞ୍ଜୟ। ଚମକି ପଡ଼ିଲି। ଦେଖିଲି ତାଙ୍କର ବାହୁ ଲଗ୍ନା ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଗତ ରାତ୍ରିର ସେଇ ସ୍ନେହମୟୀ ଭଦ୍ରମହିଳା। ଭଦ୍ରମହିଳା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ୟାକେଟ ମୋ ହାତକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇ ସୁନ୍ଦର ଇଂରେଜୀରେ କହିଲେ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଫର୍ ମଞ୍ଜୁ। ମୁଁ ସଂଯତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲି। ପ୍ୟାକେଟ ଉପରେ ଫେଲ୍ଟ ପେନ୍ସିଲରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଞ୍ଚଡ଼ା ଅକ୍ଷରରେ କେବଳ 2ଟା ଅକ୍ଷର ଲେଖାଯାଇଛି, ମଞ୍ଜୁ। ଧାତବ କଣ୍ଠରେ ମାଇକ୍ ପାସେଞ୍ଜରମାନଙ୍କୁ ପ୍ଲେନକୁ ଯିବାର ଅନୁରୋଧ କଲା। ଭଦ୍ରମହିଳା ମୋ ବାଁ ହାତ ଉପରେ ତାଙ୍କ ପାପୁଲିର ମୃଦୁ ଚାପ ହୁଗୁଳା କରିନେଲେ।
ମୁଁ ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ଦୂରକୁ ଡାକି ନେଇ ଆସ୍ତେ ପଚାରିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ମଞ୍ଜୁ ଦେବୀଙ୍କର ଠିକଣା ଜାଣେ ନା। ପ୍ୟାକେଟ ଉପରେ ଲେଖିଦେଲେ ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା। ମନୁଷ୍ୟର ଆଖି କେବେ ଏପରି ସ୍ଥିର ନିର୍ଜୀବ ହୋଇଯିବାର ଦେଖିନି। ଠିକ୍ କାଠିର ଆଖି ପରି। ତାପରେ ଗୋଟାଏ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଅଟ୍ଟହାସର ନୀରବ ଇଙ୍ଗିତରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୌଢ଼ ଶରୀରଟି ଦୋହଲିଗଲା 2 ଥର। ସେ ମୋର କାନର ଆହୁରି ପାଖକୁ ମୁହଁ ଆଣି ଦାନ୍ତ ଚିପି ଚିପି କହିଲେ, ମଞ୍ଜୁର ଠିକଣା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜାଣେ ନା। ମୋର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ବିକୃତି ପରେ ପରେ ସେ ଆଜିକି ବହୁ ବର୍ଷ ତଳେ ଟ୍ରେନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମରିଯାଇଛି। ସେ ସମ୍ବାଦ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଜି ଯାଏଁ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ମଞ୍ଜୁ ପଢ଼ୁଥିଲା 3rd ଇୟରରେ। ତେଣୁ ଆଜି 3 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଓ ତାପରେ ତାକୁ ବିଲାତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆହୁରି ଗବେଷଣା କରିବାକୁ। ପ୍ଲେନର ପ୍ରପୋଲର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶବ୍ଦ କରି ଘୂରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ମାଇକର ସେଇ ଧାତବ କଣ୍ଠ ତୁହାକୁ ତୁହା ମୋ ନାଁ ଧରି ଡାକୁଛି। ମୁଁ ତରତରରେ ପ୍ଲେନର ସିଡ଼ି ଉପରକୁ ଉଠିଗଲି। ସିଡ଼ିର ମଝିରେ ଆଉ ଥରେ ମୁହଁ ଫେରାଇ ଚାହିଁଲି। ସେମାନେ ମୋତେ ହାତ ହଲେଇ ବିଦାୟ ଦେଉଥିଲେ। ମୋର ମନେ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କ ନିଷ୍ଠୁର ସୃଷ୍ଟିର 2ଟି ନିଃସଙ୍ଗ ଅଭିଶପ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ପିତୁଳା ଆକାଶକୁ ହାତ ତୋଳି ନାଚୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଗଳ୍ପଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏମିତି ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗପ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସୃଜନ ସୁରଭିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।